الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 1 سے لے کے 31 تک آیات جو ہیں وہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 32 سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل مدرسہ الشریف کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ النبا کی آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدائق واعنابا۔ الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ قاف کو ہم پوری یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا اور وقف کی حالت میں دو زبر کو الف مدہ میں چینج کریں گے تو پھر ہم دونوں الف کو ایک ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہو جائیں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ اب دیکھیں الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تا جو ہے وہ ساکن ہے، تا کے اوپر صفت شدت اور حمز دونوں کریں گے۔ الف سے پہلے روا کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا اور آگے 2 زبر کی تنوین ہے، وقف کی حالت میں الف مدہ میں چینج کر دیں گے تو پھر دونوں کو ایک ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ اب دیکھیں یہاں پر درمیان میں آیت ہے، آیت کے اوپر لام لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملا کے پڑھنا۔ اب 2 زبر کی تنوین کے بعد اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر غنہ کریں گے یعنی ادغام کا قاعدہ ہوگا، پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، ایسے پڑھیں گے۔ لیکن ابھی ہم یہاں پر رکے ہیں، وقف کیا ہے تو اب ہم اس کو ملائیں گے نہیں۔ اب دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ ہے، الف کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہ حمزہ بن گیا ہے۔ حمزہ کے اوپر جب جزم آئے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ حمزہ کے اوپر جو کوالٹی موجود ہوتی ہے وہ صفت شدت کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ساکن ہو گیا نا تو صفت شدت کی وجہ سے آواز کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی، یعنی ووکل کارڈز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو جب ووکل کارڈز بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے وَكَأْسًا دِهَاقًا، اس کو ہم پھر ایسے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں سین کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد دال آ رہا ہے اور دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا اور 2 زبر کو وقف میں ہم الف مدہ میں ہی چینج کریں گے تو پھر اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اب دیکھیں یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، سین ہے اس کے بعد ساکن ہے سین، جب سین ساکن ہو اس کے اوپر صفت صفیر اور صفت حمز دونوں کریں گے، یعنی کہ صفیر کا مطلب ہوتا ہے سٹی کی آواز پیدا کرنا اور صفت حمز میں سانس کو جاری کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں واو ساکن سے پہلے آئین پر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا۔ اب آگے دیکھیں غین جو ہے وہ حروف استعلاء میں سے ہے اور غین کے اوپر صفت رخاوت بھی کریں گے، یعنی کہ آواز کو ہلکا سا کنٹینیو کریں گے یعنی جاری رکھیں گے۔
उसके बाद देखें वाव के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, उसके बाद फिर वाव आ रहा है, तो यहाँ पर हरूफ यरमलून में से वाव आया है। दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आया है, तो इदगाम का कायदा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके बाद देखें अलिफ़ के ऊपर अलिफ़ से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, अलिफ़ मद्दा होगा। ज़ाल के ऊपर खड़ी हरकत है, एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे और दो ज़बर को वक़फ़ की हालत में अलिफ़ मद्दा में चेंज करेंगे, तो इसे भी हम एक अलिफ़ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर देखें आयत के ऊपर यानी जो है उसके ऊपर गोल सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर जीम बना हुआ है छोटा सा। जब आयत के ऊपर जीम आ जाए तो रुकना है। वैसे तो ये ऑप्शनल प्लेस है, यहाँ रुक भी सकते हैं और आगे भी मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं, हमने वक़फ़ किया है, तो हम इसको आगे नहीं मिलाएंगे। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। अब देखें अलिफ़ से पहले ज़ा के ऊपर ज़बर है, अलिफ़ मद्दा होगा, ज़ा में सिटी की आवाज़ पैदा करेंगे और उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल होगा, यानी ऊपर बड़ी मद भी है तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा। इसको हम दो या तीन अलिफ़ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब देखें दो ज़बर की तनवीन के बाद मीम आ रहा है और मीम जो है हरूफ यरमलून में से है, यहाँ पर हम गुन्ना भी करेंगे तो इदगाम का कायदा होगा। नून साकिन के बाद रा आ रहा है तो ये भी हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। बा मुशद्दिद है, हरूफ कलकला है, और जब हरूफ कलकला मुशद्दिद होंगे तो उन्हें खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। अब आगे देखें अलिफ़ से पहले त्वा के ऊपर ज़बर है, अलिफ़ मद्दा का कायदा हो रहा है और हमज़ा जो है वो उसी कलमे में है, मद्दे मुत्तसिल होगा। हिसाबा। अलिफ़ से पहले सीन पर ज़बर है, अलिफ़ मद्दा होगा और जो है बा उसके ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, लेकिन वक़फ़ है आगे, वक़फ़ की वजह से ये भी अलिफ़ मद्दा में चेंज हो जाएगा। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे हिसाबा। अब देखिए आयत के ऊपर यहाँ लाम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मिला के भी पढ़ सकते हैं, यानी वक़फ़ भी कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो फिर हम इसको अलिफ़ मद्दा में ही चेंज करेंगे, दो ज़बर को एक ज़बर में ही चेंज करेंगे, यानी वो अलिफ़ मद्दा हो जाएगा। और अगर हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर आगे देखें रा है, दो ज़बर की तनवीन के बाद रा हरूफ यरमलून में से आया है, तो यहाँ पर इदगाम का कायदा तो अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। अभी चूँकि हम यहाँ पर रुके हैं तो हम इसको जो रा के ऊपर शद बनी है, इसको शद को ख़त्म करके एक ज़बर लगाएंगे, यानी ज़बर के साथ फिर ज़बर को बा के साथ मिला के पढ़ेंगे। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। अब देखें यहाँ पर बा मुशद्दिद है, बा मुशद्दिद है, हरूफ कलकला में से है तो खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। सीन के ऊपर भी शद बनी हुई है और सीन के अंदर हम सिफ्ते सफ़ीर और सिफ्ते हम्स दोनों ही करेंगे। मीम और वाव के ऊपर खड़ी हरकत हैं, इन दोनों को एक एक अलिफ़ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले अलिफ़ पर ज़बर है, रा साकिन से पहले अलिफ़ पर ज़बर है यानी हमज़ा है, तो रा साकिन को हम पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे। व मा, अलिफ़ से पहले मीम पर भी ज़बर है, अलिफ़ मद्दा का कायदा हो रहा है। या साकिन से पहले बा के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर या लीन हो रहा है। अलिफ़ से पहले मीम के ऊपर ज़बर है, यहाँ अलिफ़ मद्दा तो होगा, लेकिन जब मीम आगे वाले लफ्ज़ के साथ मिल जाएगा, यानी कि अब देखें मीम है वो रा के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, तो फिर यहाँ पर अलिफ़ मद्दा का कायदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रा को हम पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे और हा जो है इसकी आवाज़ हम हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकाल के लेके आएंगे। मीम के ऊपर खड़ी हरकत है, एक अलिफ़ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ़ से पहले लाम पर ज़बर है, अलिफ़ मद्दा होगा। मीम साकिन के बाद लाम के नीचे ज़ेर है, यानी लाम आ रहा है तो इज़हार शफ़ावी का कायदा होगा, यानी हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। वाव साकिन से पहले काफ के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा होगा। मिन्हु, नून साकिन के बाद हा आ रहा है और हा जो है हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पर इज़हार का कायदा होगा, यानी हम गुन्ना नहीं करेंगे। खिताबा,
त्वा को हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले त्वा पर ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा और वक़फ़ की हालत में दो ज़बर को अलिफ मद्दा में चेंज कर देंगे तो यहाँ भी अलिफ मद्दा का कायदा होगा। दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब आगे देखें, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन होगा। वाव साकिन से पहले क़ाफ के ऊपर पेश है, वाव मद्दा होगा। क़ाफ को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। आगे रवा है, रवा के ऊपर पेश है, रवा को पुर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले रवा पर पेश आ गया तो यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा भी इस्तेमाल होगा। वल मलाइकतु। अब देखें, लाम के ऊपर खड़ी हरकत है। हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, लेकिन जो कि खड़ी हरकत है वो भी हरूफ मद्दा की तरह ही है तो यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा, यानी कि हम इसको 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ सकते हैं। सफ़्फ़ा, यहाँ 2 ज़बर है, वक़फ़ की वजह से ये अलिफ मद्दा में चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो आगे मिला कर पढ़ते हैं, क्योंकि जो ऊपर छोटा सा लाम बना हुआ है, क़ाफ बना हुआ है, इनका मतलब होता है मिला के पढ़ना। इन दोनों का मतलब है मिला के पढ़ना है। और साथ उनके त्वा भी लिखा हुआ है छोटा सा, इस त्वा का मतलब होता है वक़फ़ करना। तो अगर हम इसको वक़फ़ करेंगे तो 2 ज़बर को अलिफ मद्दा में चेंज कर देंगे। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे तो 2 ज़बर की तनवीन के बाद लाम आ रहा है, लाम हरूफ यरमलून में से है तो यहाँ पर इदगाम होगा, यानी कि हम गुन्ना नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था कि रवा और लाम में हम गुन्ना नहीं करेंगे। तो अभी चूँकि हम यहाँ पर हमने वक़फ़ किया है तो फिर हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, सफ़्फ़ा। अब आगे देखें, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान व क़ाल सवाबा। अब देखें, काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले मीम के ऊपर पेश है, वाव मद्दा होगा। अलिफ से पहले लाम पर ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायदा इस्तेमाल होगा। नून साकिन के बाद हमज़ा हरूफ हल्की में से है तो यहाँ पर इजहार का कायदा होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। रवा के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर हम इस रवा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। हा जो है हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ निकालेंगे इसकी। मीम के ऊपर खड़ी हरकत है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ से पहले क़ाफ के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा का कायदा इस्तेमाल होगा और क़ाफ को हम पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। स्वाद को भी हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले वाव के ऊपर ज़बर है, अलिफ मद्दा का कायदा इस्तेमाल हो रहा है और बा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, चूँकि ये भी वक़फ़ की हालत में अलिफ मद्दा में ही चेंज हो जाएगा तो दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब आगे देखें, ज़ालिकल यौमुल हक़, ज़ालिकल यौमुल हक़। अब देखिए, हम यहाँ पर रुके हैं, हमने वक़फ़ किया है, जीम आ रहा है, इसका मतलब होता है वक़फ़े जायज़ की अलामत, तो यहाँ पर हम वक़फ़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर वक़फ़ कर रहे हैं तो क़ाफ के ऊपर जो पेश है वो साकिन में चेंज हो जाएगी, यानी जो क़ाफ है वो साकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला होगा, यानी सबसे ज़्यादा सख्त कलकला होगा, क्योंकि जब कलकला वाले हरूफ पर शद आती है और आप वहाँ पर रुकते हैं तो उस वक्त जो वहाँ कलकला किया जाता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कलकला होता है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं तो कलकला हो रहा है, ज़ालिकल यौमुल हक़, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। अब आगे देखें, फ़मा शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। अब देखिए, नून साकिन के बाद शीन आ रहा है, हरूफ इख्फा में से है तो यहाँ गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले शीन पर ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा और हमज़ा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल भी होगा। ख्वा को हम पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बा मुशद्दिद है, हरूफ कलकला में से है तो खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ी हरकत है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर खड़ी हरकत है, इसे भी हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बा जो है उसके ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, वक़फ़ की वजह से वो अलिफ मद्दा में चेंज हो गया तो इसे भी हम एक अलिफ के बराबर ही खींच के पढ़ेंगे।
إنا أنذرناكم عذابا قریبا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے، یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے صلے جیم اور 5۔ صلے کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا، جیم آپشنل ہے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا سا 5 بنا ہوا ہے، 5 کا مطلب ہے جہاں پر سٹاپ کیا ہے وہاں سے آگے پڑھنا، پیچھے سے ملا کے نہیں پڑھنا۔ یعنی کہ جیسے ہم نے یہاں پر قریبا، یہاں ہم نے وقف کیا ہے، تو جب ہم یہ 5 کا مطلب یہ ہے کہ تو جب ہم دوبارہ پڑھیں گے تو پھر ہم یوما سے پڑھیں گے، قریبا سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اب دیکھیں نون جو ہے وہ مشدد ہے، الف سے پہلے نون پر زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، لیکن ہم اس کو بھی 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ روا ساکن سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے، روا کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑی حرکات ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زال پر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، 2 زبر کی تنوین کے بعد قاف جو ہے حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں ہم غنہ کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے روا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر رکتے ہیں تو یہاں الف مدہ ہوگا، یعنی با کے اوپر الف مدہ ہوگا۔ اگر ہم یہاں نہیں رکتے تو پھر 2 زبر کی تنوین کے بعد یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یعنی کہ ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا۔ نون ساکن کے بعد زوا آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے ہے تو غنہ کریں گے۔ الف سے پہلے میم پر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ما قدمت۔ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے اور قلقلہ حروف جب مشدد ہوں گے تو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اس سے پہلے قاف جو ہے اس کو ہم پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تا ساکن ہے، تا کے اوپر صفت شدت اور حمس دونوں کریں گے۔ اب آگے دال کے اوپر کھڑی حرکات ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا۔ آگے کافرو، اب دیکھیں کاف کے اوپر کھڑی حرکات ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا پر بھی کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے، یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، یہاں غنہ کریں گے۔ ترابا، روا کے اوپر کھڑی حرکات ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، وقف کی حالت میں یہ بھی الف مدہ میں چینج ہو جائے گی تو دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب ہم شروع سے ایک بار دوبارہ سے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 32 سے، غور سے سنیے گا آپ لوگ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری سورۃ النبا جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 40 تک پڑھا ہے۔ تو آپ لوگ پوری سورت کی بار بار پریکٹس کیجئے، اس کو اس کے رولز کے مطابق سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ آپ لوگ بہتر انداز میں پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے پھر سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل مدرسہ الشریف کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔